الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا صدق الله العظيم. اللہ کا فضل اس کا احسان ہے کہ اس مالک نے ہم سبوں کو آج کا یہ وقت نصیب فرمایا، یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو دعا فرمانے لگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ، رجب کا مہینہ آیا ہے، ہمیں ہماری زندگی میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دعا فرماتے تھے اور آج بھی مسلمان یہ دعا کرتے ہیں۔ بڑا مبارکباد ہے وہ مومن جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے۔ دیکھیے، ابھی ہم لوگ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے، وتر کی نماز 3 رکعت پڑھی ہم نے، نفل بھی کچھ لوگ پڑھے۔ یہ پڑھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کل سے روزہ رکھا جائے گا، 30 دن تک انسان روزہ رکھے گا، رات بھر تلاوت کرتے ہیں لوگ، پورے دن تسبیحات میں لگے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں، اس عمل سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں کرواتا ہے وہ ہم سے؟ قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی گئی، آج ہم نے پڑھا اس کو کہ تم عمل کرو، اور لگتا ہے کہ تم عمل نہیں کرو گے ٹھیک سے، یعنی کافروں کے بارے میں کہا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة۔ تو تم اچھے اعمال نہیں کرو یا اچھے عمل کرو، اس سے اللہ کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں۔ اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم کرو یا نہ کرو، مگر کرتے ہو اچھا عمل تو یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، کیونکہ جو لوگ اچھے عمل نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة۔ دیکھیے، ہر آدمی دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں اس کی خوراک کوئی نہ کوئی جاندار چیز ہے۔ سانپ میڈک کو کھاتا ہے، میڈک کیڑے مکوڑے کو کھاتا ہے۔ آپ دیکھیے، شیر ہرن کو کھاتا ہے، ہرن بھی کسی دوسری چیز کو کھاتا ہے۔ تو ہر آدمی کی خوراک کوئی نہ کوئی چیز ہے، کوئی جاندار ہے یا پھل فروٹ ہے۔ بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت ہم بھی ذبح کر لیتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، وہ کسی نہ کسی کی خوراک ہے۔ تو انسان بھی جہنم کی خوراک ہے۔ وقودها الناس والحجارة۔ دنیا میں جتنا پتھر ہے، یہ پہاڑ، ہمالیہ، اور پوری دنیا میں دیکھا جائے تو جتنی خشکی اور آبادی نہیں ہے اس سے زیادہ پتھر ہے یا سمندر ہے۔ تو دنیا میں یہ جتنا بھی پتھر ہے اور جو بھی انسان ہے، وہ سب خوراک کے طور پر پیدا کیے گئے تھے جہنم کے لیے، جہنم کے لیے، جہنم میں جانا تھا سب کو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا جہنم سے بچنے کا۔ وہ راستہ یہ ہے، دیکھیے، یہ پیدا اللہ نے کیا ہے، یہ جان، یہ اعضاء، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ نقشے، اندر کی یہ سارے اوزار، یہ سب اتنا بڑا کارخانہ ہے کہ آدمی اس کی تہ میں جائے تو پوری زندگی لگ جائے، اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ انسان کے اندر کتنا اوزار ہے اور کتنی کارخانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے، نسوں کا کیسا جال بچھایا ہے۔ پھر کھاتا ہے آدمی، پھر اس کے کئی حصے ہوتے ہیں، پانی پیتا ہے، خون بنتا ہے، پھر اسے سے پیشاب بنتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے انسان کا، اللہ نے جو بنایا ہے، اب یہ ہم اس جسم کو اللہ کی عبادت میں تھکاتے ہیں۔ یہی ہو نا، ابھی 20 رکعت ہم نے نماز پڑھی، 3 رکعت وتر کی نماز پڑھی، کتنے کا بدن کٹ کرنے لگا، گھٹنا بولنے لگا، کمر کھٹکھٹانے لگا، ہے نا؟ تو یہ جو ہم صبر کر رہے ہیں، یہ جو ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اس سے اللہ میرا خوش ہوگا اور ہم کو اس جہنم کی خوراک ہونے سے بچا لے گا، ورنہ سب کے سب جہنم میں جانے والے تھے،
सब के सब जहन्नम में जाने वाले थे। इसी को अल्लाह ने कहा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तमाम का तमाम पत्थर और तमाम के तमाम इंसान ये जहन्नम की खुराक है और ये तैयार की गई है नाफरमानों के लिए। मगर खुशखबरी हो ऐ मोमिनो जो अल्लाह पर ईमान लाए और अमल सालिह किए, अच्छे अमाल किए, अच्छे अमाल, रमजान का रोजा रखा, तरावी पढ़ी और कुरान की तिलावत करी, तौबा इस्तिग़फार किया, ये सब अच्छे अमाल है। इस अमाल की वजह से अल्लाह जब ये बदन हमारा थकेगा, चूर चूर होगा, तो ये तो जहन्नम में जाने के लायक था, तो ये इतना अल्लाह की इबादत में थके, अंदर खुशकी आवे रोजा रख करके, रात में हम तरावी पढ़ें और इबादत करें, तहज्जुद पढ़ें, ये अल्लाह की इबादत में जब थकेगा तो अल्लाह को इस पर रहम आएगा, अल्लाह को इस पे करम आएगा, दया आएगा और अल्लाह ताला के इस जान को, इस जिस्म को, इस आदा व जवारे को जो पैदा किया गया था जहन्नम में जाने के लिए, उससे रोक करके अल्लाह ताला फिर नेमतों में डाल देगा जिसका नाम जन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको इबादत की तौफीक अता फरमाए, दिल से इबादत की तौफीक अता फरमाए। देखिए हर महीना पहले भी गुजर गया रमजान का, ये भी महीना आज शुरू हुआ है, फिर 20, 25, 30 आएगा और कहेंगे कि ओ हमने कुछ नहीं किया और चला गया। इसलिए आज ही से हम ये कोशिश करें कि एक एक मिनट को कीमती बनाएं। आदमी 11 महीना खूब कमाए, खूब कमाए, 11 महीना, ये जो महीना है ये मौसम है हमको आखिरत कमाने का, आखिरत कमाने का यह मौसम है। इस मौसम में हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अल्लाह को राजी करें। हमारा जिस्म जो पैदा किया गया था जहन्नम की खुराक बनने के लिए, हम अपने जिस्म को चूरा चूरा करके अल्लाह की इबादत में, अपनी जबान को सुखा करके, अपने नफ्स को मार करके अल्लाह की इबादत में हमें इतना थकाएं इस जिस्म को कि अल्लाह को तरस आए, जहन्नम से निकाल करके नेमतों में डाल दे, इसका नाम जन्नत है। और हम सब अपने आप को जहन्नम में जाने के मुस्तहिक हो जाए, अल्लाह हम पर करम फरमाए। तो हम इस महीने को आखिरत के लिए फारिग कर लें। बहुत सारा काम है। देखिए एक आदमी 12 घंटा काम करता है और एक आदमी 2 घंटा फैक्ट्री जाता है, काम करता है। मगर देखिए कभी कभी 12 घंटा खेतों में काम करने वाला, 12 घंटा परेशान फिरने वाला, फिर भी वो दुखी रहता है, रोजी 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 रोजी। और एक आदमी छोड़ करके चलता है दुनिया को, चलो जो आया अल्लाह ने नसीब किया वो आएगा ही आएगा, छोड़ा झिड़क करके चला, 2 घंटा 3 घंटा कभी दिया, चला आया, अल्लाह अल्लाह करता है, वो भी रोजी खाता है और बड़ा सुकून की रोजी उसे मिलती है और अल्लाह ताला उसे भी खूब नवाजता है। तो किस्मत से है, किस्मत से है, दुनिया किस्मत से है, जन्नत किस्मत से नहीं है। जन्नत इबादत से है, जन्नत रियाजत से है, जन्नत अल्लाह की रजा से है, जन्नत अपने आप को थकाने से है, जन्नत अल्लाह के कदमों में अपनी पेशानी को रगड़ने से है, जन्नत भूखा रहने से है, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल करने से जन्नत है। जन्नत किस्मत से नहीं है, दुनिया किस्मत से है। दुनिया जिसकी किस्मत में जो है वो होगा ही होगा, जिसको जितनी रोजी लिखी हुई, दौलत लिखी हुई, वो दौलत आनी ही आनी है, पीछे करेगी दौलत, उसको पीछे करेगा रिस्क। इंसान को उसी तरह रिस्क तलाशता है जिस तरह मौत तलाशती है। तो इंसान को तो रिस्क मिलने ही मिलने, ये किस्मत से है। मगर जन्नत किस्मत से नहीं है, जन्नत इबादत से है, जन्नत मग़फ़िरत से है, जन्नत अल्लाह के रहम करम को हासिल करने से है। तो हम ये मुबारक महीना अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है, हम सब बड़े खुश नसीब हैं। हम ज्यादा से ज्यादा तहज्जुद का एहतमाम करें, इबादत का एहतमाम करें। देखिए मुतज़क्किरा नाम है वो तस्बीह का, छोटी तस्बीह ले लें, जेब में हाथ में रखे रहें। कोई नहीं कहेगा कि बहुत बड़ा बुजुर्ग हो गया, कहेगा तो अल्लाह करे कि उसकी जबान कहे कि वो हमको पूछे, हमको बुरा भला कहे, ताकि अल्लाह को हम पर तरस आ जाए। छोटी सी तस्बीह आजकल तो उंगली में भी लगाने वाली है, या जेब में रखे छोटी सी तस्बीह, हाथ में रखे रहे, इसका नाम मुतज़क्किरा है। जब हाथ में तस्बीह होती है तो कुछ न कुछ पढ़ने को जी आता है, वरना आदमी इधर उधर दिमाग भटक जाता है। तो हाथ में अगर तस्बीह रखें, हमेशा रखें, कोशिश करें कि छोटी सी तस्बीह हमारे हाथ में रहे, ताकि हमारी जबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहे। नहीं रखेंगे इधर उधर दिमाग भटक जाएगा। कोई बात है, फोन आया, कुछ कर रहे हैं तो हाथ में तस्बीह है, फिर उससे फारिग हो गए, फिर हाथ में तस्बीह है। करना जरूरी नहीं है, मगर ये याद दिलाएगा कि हमको कुछ न कुछ पढ़ते रहना है, कुछ न कुछ पढ़ते रहना है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं किसी को है तो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ऐसा लफ्ज है जो हर आकल बाकल पागल दीवाना मजनून सबकी जबान पर, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, सब कोई बोल देता है और इसी पर नजात है, और इसी पर नजात है।
کسی کی بھی زبان سے نکل جائے گا. کافر سے کافر آدمی بھی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو زبان سے نکل جاتا ہے اور معنی بھی درست ہو جاتا ہے. معنی بھی درست ہو جاتا ہے. بہت آسان ہے لا الہ الا اللہ. سب اس کا کوئی تلفظ نہیں ہے, یہاں سے نہیں نکلتا, یہاں سے نہیں نکلتا, یہاں باقی سارے الفاظ ادھر ادھر سے نکلتے ہیں. یہ صرف زبان سے اور اوپر کے تالو سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ. تو پڑھتے رہیں اسی کو آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں